সঞ্জে হাসি ঘাটে ডাকে তো দাউরি আসবেগে কি হেবারি রে আসবেগে কি হেবারি সঞ্জে হাসি ঘাটে ডাকে তো দাউরি রে আসবেগে কি হেবারি রে আসবেগে কি হেবারি চলা মেঘ হাড়ি চন্দ্রমা উঠে কূଳରେ রজনী গন্ধা বাস চহটে চলা মেঘ হাড়ি চন্দ্রমা উঠে কূଳରେ রজনী গন্ধা বাস চহটে কলা ভৌরি কি দেখি কলা ভৌরি কি দেখি যাও না ডরি দৃঢ় মন কলে হেবু রে দৃঢ় মন কলে হেবু সঞ্জে হাসি ঘাটে ডাকে তো দাউরি রে আসবেগে কি হেবারি দুই কূল লঙ্ঘি সুଅ উছুଳି ধাଏ স্থଳ କୂଳ କେଉଁ ଦିଗେ ଆଖି ନ ପାଏ ଦୁଇ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ସୁଅ ଉଛୁଳି ଧାଏ স্থଳ କୂଳ କେଉଁ ଦିଗେ ଆଖି ନ ପାଏ କାତ ମୋର ଅତି ଟାଣ କାତ ମୋର ଅତି ଟାଣ ଦେବୀ ଉତାରି ଧରି ମଙ୍ଗ କରି ଦେବୀ ପାରି ଧରି ମଙ୍ଗ କରି ଦେବୀ ପାରି সঞ্জে হাসি ঘাটে ডাকে তো নাউরি রে আসবেগে কি হেবারি রে আসবেগে কি হেবারি উঠ যেতে লোক ভয় বিচার নাহি কর দেব ষোলপণ উত্তর পাই উঠ যেতে লোক ভয় বিচার নাহি কর দেব ষোলপণ উত্তর পাই মাল মতা ছাড়ি হুଅ না ভারি রে মাল মতা ছাড়ি হুଅ না ভারি রে ଏହି ନାବେ କରି ଦେବି ପାରି ରେ ଏହି ନାବେ କରି ଦେବି ପାରି সঞ্জে হাসি ঘাটে ডাকে তো দাউরি রে আসবেগে কি হেবারি এঠা পরবাস চিন্তা মনে উইরে এঠা পরবাস চিন্তা মনে উইরে পହଞ୍ଚି ପାରିବନି କି ନିଜ ଭୂଇଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି କି ନିଜ ଭୂଇଁରେ ଏକ ଲକ୍ଷେ ସ୍ମର ଭବ ଏକ ଲକ୍ଷେ ସ୍ମର ଭବ ନଦୀର କାଣ୍ଡାରୀ ସେହି ନାବେ ବୋଇ ଯିବ ପାରି ରେ
ସେହି ନାମେ ବଳିଯିବ ପାରି। ସଞ୍ଜେ ବସି ଘାটে ডাকে তো নাউরি রে, আসো বেগে কি হেব পারি। সঞ্জে বসি ঘাটে ডাকে তো নাউরি রে, আসো বেগে কি হেব পারি রে, আসো বেগে কি হেব পারি। জয় গুরু। নাথ তুমকু দেখিবা নাথ তুমকু দেখিবা নীতি নীতি চিত্ত আকুল মোহর নীতি নীতি চিত্ত আকুল মোহর কহ তুমি অছ কাহি কহ তুমি অছ কাহি নাথ তুমকু দেখি বাবাই। সুখ মোতে মারুছি মো সতে সুখ মোতে মারুছি মো সতে খোঁজি হুই যেতে দূরে দূরে সেতে অদেখারে রহি অদেখারে নাথ তুমকু দেখি বাবাই। সুখর খবর দুঃখর খবর সুখর খবর দুঃখর খবর নিয় তুমি মোর বারে মন্তর নিয় তুমি মোর বারে মন্তর তুম তুল বন্ধু নাহি তুম তুল বন্ধু নাহি নাথ
আখিরে নহিরে বঞ্চিবে কি পরে মোতে থরে দিয় কহি মোতে থরে দিয় কহি নাথ তুমকু দেখি বাবাই तुम गुण गाए तुम रूप ध्याए तुम गुण गाए तुम रूप ध्याए मन मोर धाई धरिबाकु चाहे मन मोर धाई धरिबाकु चाहे तुमरी चरण दुई प्रभु तुमरी चरण दुई नाथ तुमको देखी बाबाई नीति नीति चित्त आकुल मोहर नीति नीति चित्त आकुल मोहर कह तुमी अछो काहि कह तुमी अछो काहि नाथ तुमको देखी बाबाई नाथ तुमको देखी बाबाई जय गुरु ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमणमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्यमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमाला विभूषितं भुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजं वेदान्तं भुजसुर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन द्रुतं इदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आब्रह्मस्तन्मपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं
स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयम् वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं सत्त्वसंस्थितं न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्म नमाम्यहम् भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शिने नमः सद्गुरवे तुभ्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिने नराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहरिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरि ओं तत्सत् यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च तद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जय వందనంగా చివర जुगे जुगे তুমি নিগমানন্দ বিতরণী গমানন্দ যুগে যুগে তুমি নিগমানন্দ বিতরণী গমানন্দ
অন্তরে জানবে তরুণ অধম অবোধ সন্তান গণ করন্তরে জনমে তরুণ জনমে জনমে তুমি গুরু রূপে জনমে জনমে তুমি গুরু রূপে বরস আশিস করো ভূতলে জনমে মূঢ় ভজন ভূতলে জনমে মূঢ় ভজন ভকত পরাণ নন্দ যুগে যুগে তুমি নিগম আনন্দ বিতর নিগম নন্দ ধন্য করহি করুণা বরসি ধন্য করহি করুণা বরসি ছিন্ন ওই মায়া মোহ ফাঁসি ছিন্ন ওই মায়া মোহ ফাঁসি তুম বিনিয়ানি নর শুই মন তুম বিনিয়ানি নর শুই মন সুখে দুঃখে দিবানিসি এ পাপ জীবন তোমারি পয়রে এ পাপ জীবন তোমারি পয়রে ভকতি ডোরে ছন্দ ভকতি ডোরে ছন্দ যুগে যুগে তুমি নিগম আনন্দ বিতর নিগম নন্দ বিতর নিগম নন্দ শুভ দিনে আজি আবাহন করি শুভ দিনে আজি আবাহন করি বন্দু চরণ দ্বন্দ্ব বন্দু চরণ দ্বন্দ্ব যুগে যুগে তুমি নিগম আনন্দ বিতর নিগম নন্দ বিতর নিগম নন্দ জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ସାରସ୍ୱତ ପାଠଚକ୍ରର 16ତମ ଅଧିବେଶନରେ ପରମାରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ ଆମ ପାଠଚକ୍ରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଯଥାପିତି ବରଣ ପୂର୍ବକ
ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ ବାଣୀ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। परमाराध्य श्री श्री ठाकुर गुरु महाराज रातुल चरण रे ए दिन सेवकर शतकोटी दिव्य प्रणाम। आजिकार सांध्यकालीन ऑनलाइन संघरे योगदान कर समस्त भक्त भाई और भक्तिमती माँ मोर जय गुरु प्रणाम। श्री श्री ठाकुरंगर अभयवाणी प्रथम खंड श्रीमुख श्रीहस्त लिखित 25 नंबर बाणी। बच्छ निजकु जेते बुद्धिमान और पंडित मने करना कहीं किंतु चाबिकाठी श्री गुरु हाथ में एक कथा भूलना। तांको कृपारु असंभव भी संभव होगा किसी आश्चर्य नहीं। यही बाणीटी आलोच्य बाणीटी श्री श्री ठाकुरंग श्रीहस्त लिखित खंडे चिठीर अंश। चिठी बही हूँ द्वितीय खंड 86 नंबर बाणी। अभयवाणी रे सेटा स्थानित होइछि। बांग्ला 1336 22 श्रावण तारीख रे हाबड़ारू श्री श्री ठाकुर महाराज कोकिलामुख मठ स्थित कोकिलामुख मठ रोथुआ सत्य चैतन्य ब्रह्मचारी की उद्देश्य चिठीटे लिखिछन। परवर्ती काल रे जी सत्यानंद सरस्वती हालीसर महंत होते बहु जगत आमर बहु साधक अच्छा जो माने पुरुषकार साहाय्य आध्यात्म शक्ति को हाथ मुठार आने को चेष्टा करती किंतु तांकर से चेष्टा विफल होता है। से माने भावती सेमानकर भावना थाए जे साधन भजन करी सिद्धि लाभ करिवे ये अभिमान तांकर थाए किंतु ये अभिमान नहीं आध्यात्मिक पथरे चलवा अत्यंत दुष्कर। गुरु कृपा ही निश्चित दरकार। अनेक धारणा जे गुरु होचंदी एकमात्र पथ प्रदर्शक किंतु निजको निजे आमे चलवा को पड़िवो साधन पथरे निजे ही निजे साधना करिया को पड़िवो। ये भावनाटा सत्य चैतन्य ब्रह्मचारी मन में खूब दृढ़ भाव थिला। एवं किंतु इमिति पथ जे भीषण दुर्गम चलवा को हेले पथ जो दुर्गम पथरे भीषण दुर्गम पथरे चलवा को हेले एकमात्र पुरुषकार बल रे संभव नुह। विपदजनक बहुत विपद अच्छी तेणु से क्षेत्र में श्री गुरुंकर कृपा ही निहाती दरकार। श्री गुरु सहाय थिले से दुर्गम पथ आ दुर्गम नहीं सुगम हो। श्री गुरु जेतेबेले हाथ धरछन्ती सेतेबेले आ भय करिवार किछि नै। तेणु ठाकुर मध्य कहिथिले तुमे माने मते हाथ धरिवार सुजोगटा दियो। हाथ धरिवार सुजोग कौन कहिछन्ती निज निज सामर्थ्य अनुसार काय मन वाक्य श्री श्री ठाकुर कार्य कले तांकर आदेश अनुशासन मानि चलिले तांका हाथ धरिवार सुजोग देवा हेबो। एटा होछि हाथ धरिवार आमे तांका हाथ धरिबे आमे ए जिनसटा कले ठाकुर आमर हाथ धरि। पुणी कहउछन्ती सत्य चैतन्य मनकर धारणा थिला जे आत्म निजर आत्मशक्ति रूप बल रे बा पुरुषकार द्वारा साधना रे सिद्धि लाभ करिवे। गुरु कृपा अपेक्षा पुरुषकार मूल्य थिला तांका पखरे अधिक। शिष्यर पुरुषकार द्वारा ही सत्य लाभ बा आत्मज्ञान होइथाय एही धारणा तांकर अति बलवत्तर थिला। गुरु एकमात्र पथ प्रदर्शक किंतु गुरु द्वारा जे असंभव कार्य संभव हो पारे एक कथा सी मानिबा को माने स्वीकार करिया को इच्छा स्वीकार करू नथिले किंतु परवर्ती समय तांकर से मनर भाव दूरीभूत हो जाइथिला धारणा। अवश्य पुरुषकार माध्यम रे
ନିଜର କର୍ମ ଶକ୍ତିଟା ଦୃଢ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ଯୋଉ ପୌରୁଷ ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ବୁଝେ ଯେ ସେଇଟା ନିଜ ଶକ୍ତି ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ହଉଛି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏ କଥାଟା ସିଏ ଭୁଲିଯାଏ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଉପନିଷଦରେ, ଯେ ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତା ମାନେ ବିଜୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ଦେବତା ମାନେ ନିଜ ନିଜ ବୀରତ୍ୱର ସବୁ ବଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ପୌରୁଷ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିଦେବ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଅଗ୍ନିଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଗ୍ନି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ତୃଣ ଖଣ୍ଡ ଆଣି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ତୃଣ ଖଣ୍ଡକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଅ ତ ଦେଖି। ଅଗ୍ନିଦେବ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ତୃଣ ଖଣ୍ଡକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପବନ ଦେବ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ପୁଣି ପରିଚୟ ମାଗିଲେ। ପବନ ଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଉଡେଇ ଦେଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଠିକ କଥା, ଏଇ ତୃଣ ଖଣ୍ଡକୁ ତାହେଲେ ଉଡେଇ ଦିଅ। ପବନ ଦେବ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସେଇ ତୃଣ ଖଣ୍ଡକୁ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଜଣ ଜଣ କରି ସବୁ ଦେବଗଣ ବିଫଳ ହେଲେ। ପରିଶେଷରେ ଦେବତା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମା ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲେ ଆମର ପୌରୁଷ ଶକ୍ତି, ସମ୍ମିଳିତ ପୌରୁଷ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛୁ, ତାହା ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ପୌରୁଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର, ମାନେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବା ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଇତିହାସ ପୁରାଣରେ ଭୁରି ଭୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବିନା, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଦ୍ଵାରା ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଯେପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧୌମ୍ୟଙ୍କ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଆରୁଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା। ମହର୍ଷି ଧୌମ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆରୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ବତ୍ସ ଆରୁଣି, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆଶ୍ରମର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ବନ୍ଧ ଭାଗି ସେଠାରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜଳ ଅଟକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମନ୍ତ୍ରମୂଳଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ। ଆରୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ନୂତନ ଭାବରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ସେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାହା ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅଟକିଗଲା। ତାପରେ ଆରୁଣି ସେଠାରେ କେତେ ସମୟ ଶୋଇଥିଲେ? ସାରା ଦିନ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଗଡି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଆରୁଣି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଆସି ଆରୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଆସି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଦେବ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ଆରୁଣି ସେଠାରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ
ଏବଂ ଆରୁଣୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆରୁଣୀ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ତୁମର ଅଧିଗତ ହେବ। ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆରୁଣୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସୁତରାଂ ଗୁରୁଙ୍କ କର୍ମରେ ଯଦି ଆମର ନିଷ୍ଠା ରହିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ, ଠାକୁର ଏ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କର, ତେବେ ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ସାଧନା ଭଜନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ସବୁ ହେବ। ଖାଲି ଏକମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଯେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ବିରତି ଦଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋ ଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି, ତ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗ କଥା ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କଣ ନାରେ, ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା, ଯେତେ ଯାହା ଭଗବାନ କହିଲେ ତ ମାରିବି ତ ମୁଁ ନା। ବିଭୂତି ଯୋଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭୂତି ଯୋଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାଟା ହଉଛି, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମତଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା ଯେ ଭଗବାନ ଏଇ ଚାଲାକ ଲୋକ ମୋରି କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଫୁଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ କହିଲେ ନା ନା, ମାରିବା ଲୋକଟା ତ ମୁଁ, ଅସ୍ତ୍ର ତ ଧରିବି ମୁଁ, ଫସିବି ତାହେଲେ ମୁଁ। ସେଇଠୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ତମ କଥା କହିଛି, ତମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ନୁହେଁ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଭିକାରୀଟିକୁ ଦେଖିକି, ଦରିଦ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ତାକୁ କିଛି ଦାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସେ ଗୁଣଟା ଆମର ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଦୟାବାନ ସ୍ୱଭାବ। ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ଅଟୋମେଟିକ ଭାବରେ ଦୟାଟା ଆମ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସିଏ ଜୀବକୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଆମ ପରିବାର ପରିଜନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯୋଉଟା ସେ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଓ ସବୁଥିରେ ସିଏ। ଆଉ ତୁମେ କହିଲେ ତୁମେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବ, ଧୀ, ଧୃତି, ମେଧା, ସ୍ମୃତି, ଇଏ ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ହେଲା ମୋର, ଯୋଉଟା ସବୁ ମସ୍ତକରେ ରହିକିରି ମସ୍ତକର କ୍ରିୟା ଗୁଡାକ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୂଳଧାରରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ରହିଲେ, ଅନାହତରେ ବାୟୁ ରୂପରେ ରହିଲେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ସବୁଠି ଅଛି, ମୁଁ ତ ଗତିମନ୍ତ ହେଲାରୁ ତୋ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟଟା ହଉଛି, ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଫୁଟେଇବି, ତୁ ମାରିବୁ ବୋଲି। କଥାଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ସେଇ କଥାଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜି ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଠାକୁର ଯେ ପୁରୁଷାକାର ବୋଲି ଖଟେଇକିରି ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ ବୋଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସବୁ କରୁନୁ। ଆମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ସତ୍ତା। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚିତ୍ତଟା ସ୍ଥିର ହଉଛି, କେବଳ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରିବାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବଟା ହଉଛି ସ୍ଥିର ହବା। ଆମ ସ୍ୱଭାବଟା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ଆମ ମନଟା ବା ଚଞ୍ଚଳ, ମନଟା ହଉଛି ଆମର, ଆତ୍ମାଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର। ସେମିତି ଉପାସନା କରିବା, ଯେତେ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ବି ଆମ ଭିତରେ ବିକାଶ ହେଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, କାରଣ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ମାନେ ତାର ବି ଜଗତକାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହାର ସେ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏଇଟାକୁ ସେମିତି କଦର୍ଥ ନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସେଇ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାନି, ସେଇ ସେନ୍ସରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ସେ ଭିତରେ ସେ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଖରାପ କାମ କରି କହିବା ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ କରିବୁନି, ତାହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ପଡୁଛି। ସେବକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି।
ଜ୍ୱରରେ ଥିବେ ରାତି 3টাରେ ଉଠି ଗାଧେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବେ, ସକାଳୁ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଥିବ। କାହିଁକି? ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଶକ୍ତିମାନ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ରହିକି 3ଟା ରାତିରେ ଉଠିଲା ଗାଧେଇବ, ଜ୍ୱର କ'ଣ ତା ପରଦିନ ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସେ କଥାଟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିକରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ କରୁଛୁ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ। ଗୋଳମାଳ କ'ଣ, ଆଉ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାନି ଆଉ। ଯେତିକି ଆମେ କରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଓଲଟିଯିବ, ଆଉ କରିପାରିବାନି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଏଟା ଅନୁଭବର ବିଷୟ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୈବାତ କେବେ ଠାକୁର ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ, ଯଦି ମନରେ କାହାର ଏଇ ଭାବନା ଆସିଥିବ, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିଥିବେ ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆସିବ ଯେ ଆମେ କରୁଛୁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଯୋଉକ୍ଷଣି ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବନାଟା ଆମର ଆସେନି। ସେଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ପୁରୁଷାକାର ଆଉ ଦୈବ କୃପା ଭିତରେ ଫରକ। ପୁରୁଷାକାର ଅର୍ଥ ଆମେ କରୁଛୁ, ଦୈବ ଅର୍ଥ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଅଛି। କ'ଣ ନା ପୁରୁଷାକାରଟା କେତେବେଳେ ଦରକାର? ନା ପୁରୁଷାକାରଟା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦରକାର। କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଥମରୁ ସାଧକଟା ମନେ କରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମରୁ ଧାରଣା ହୁଏ ଯେ ନାଇଁ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଧାରଣା କରିବ ଯେ ମୁଁ କରୁଛି। ସେ ମୁଁ କରୁଛି ଅଭ୍ୟାସଟା କରୁ ତାଙ୍କ କୃପାଟା ହେଇକିରି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ପୁରୁଷାକାରଟା ଦୈବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ଏଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ମୁଁ କରିବି, ତାପରେ ନାଇଁ ସିଏ କରିବି। ସେମିତି ପୁରୁଷାକାରଟା ମୁଁ କରିବା, ଦୈବଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ ହେଇଯିବା। ପୁରୁଷାକାରଟା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ଏଇ ଜଗତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପୁରୁଷାକାର। ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସରେ ଦେଖିବା, ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାଟା ହେଉଛି ଦୈବ। ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଶୁଣ ଠାକୁର ଗୁହାରି ମୋ, ଶୁଣ ଠାକୁର ଜଣାଉଛି ଯୋଡ଼ି ମୋ କର, ଜଣାଉଛି ଯୋଡ଼ି ମୋ କର ଗୁହାରି ମୋ, ଶୁଣ ଠାକୁର ଗୁହାରି। ତୁମେ କାରାଜ ମୋର, ବୁଝିର କିଣା କିଙ୍କର। ତୁମେ କାରାଜ ମୋର, ବୁଝିର କିଣା କିଙ୍କର। ତୁମ ଗୁଣ ଗାଇବାକୁ କଣ୍ଠରେ ମୋ ଦିଅ ସୁର ଗୁହାରି ମୋ, ଶୁଣ ଠାକୁର ଗୁହାରି ମୋ, ଶୁଣ ଠାକୁର ଜଣାଉଛି ଯୋଡ଼ି ମୋ କର ଗୁହାରି ମୋ, ଶୁଣ ଠାକୁର। ଶୀତର ଚିନ୍ତା ସାଉଁଟି ପ୍ରାଣର ଯେତେ ଭକତି,
জীবন সুতারে গুন্থি জীবন সুতারে গুন্থি ভেটি দেবী করিহার গুহারিব সুর ঠাকুর গুহারিব সুর ঠাকুর। দুয়ারে তুমর রহি থিবিসিরি মুখ চাহি দুয়ারে তুমর রহি থিবিসিরি মুখ চাহি আখে করুণা নিধান আখে করুণা নিধান বঞ্ছামো কর পূরণ বঞ্ছামো কর পূরণ গুহারিব সুর ঠাকুর গুহারিব সুর ঠাকুর। নৌকরি হেউ মোর তুম পদ সেবিবার নৌকরি হেউ মোর তুম পদ সেবিবার এতিকি কেবল ভিক্ষা এতিকি কেবল ভিক্ষা নিরত গুরু দাসর গুহারিব সুর ঠাকুর জড়াউচি যোড়ি মুকর জড়াউছি যোড়ি মুকর গুহারিব সুর ঠাকুর গুহারিব সুর ঠাকুর। জয় গুরু। জয় গুরু। যশবন্ত মা গ্রন্থ পাঠ করেন। জয় গুরু জয় গুরু। শ্রীমৎপরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি শ্রীমৎপরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি শ্রীমৎপরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি শ্রীমৎপরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি। জয় গুরু। ମା ଶ୍ଲୋକଟା କଣ ଥିଲା ବହିରେ? ନା ଆଉ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ ସିନା ପଢିବେ ଶ୍ଲୋକଟା ପାଠଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ବହିଟି ଖାଲି ସଂଘରେ ଆମେ ସେମିତି ପଢୁଛୁ ନା ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଠଟା କଣ କି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସନ ଧ୍ୟାନ ଏମିତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପଢିଥାଉ। ପାଠଚକ୍ର ଆମେ ସେମିତି ଆପଣ ସୂତ୍ର ବନ୍ଦନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତାପରେ ଉପଦେଶ ପଢା ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧା ପଢିବେ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠା 254 ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ପଠିତ ହେବେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଶ୍ରୀମତୀ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଏଇଟା। ନାରାୟଣୀ ଦେବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା ମା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରବଳା ଦେବୀଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆଉ ତୃତୀୟତଃ
30 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଓ ତଦୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଗଣିତ ବିବରଣୀ ଅବିରାମ ପାଠ କରିବା ଫଳରେ ପରମହଂସ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଅମାନବ ଅପ୍ରାକୃତ ଭାବ ଓ ଲୀଳାପାଦିର ଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଜାତ ହୋଇଛି, ଏହି ଲୀଳା କଥାର ସଂଳାପ ସେଇ ଧାରଣାର ଅନୁକୂଳରେ ରଚିତ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭାବାନୁଯାୟୀ। ଧରଣର ସଂଳାପ ମୁଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶେଷ କରିଛି। ଆଶା ଅଛି ଲୀଳାଲୁବ୍ଧ ପାଠକ ତାହା ପାଠ କରି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସେହି ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟାନୁସାରୀ ଓ ଭାବଶୁଦ୍ଧ କି ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ସର୍ବତ୍ର ମୁଁ ଆକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଉପାଦାନ ସୂତ୍ରାଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯିବି। ଶେଷ କଥା, ମୁଁ ଇତିହାସର ଅନୁରାଗିଣୀ ଛାତ୍ରୀ। ଇତିହାସକୁ ଖଣ୍ଡିତ ବା ବିକୃତ କରି କାଳ୍ପନିକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ରଚନା କରିବାରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ରୁଚି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହି ଲେଖାଟି ଲୀଳା କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟର ଭ୍ରାନ୍ତି ସର୍ବଦା ପରିହାର କରିବାକୁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ବା ଯତ୍ନର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଭୁଲ ରହିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭ୍ରମ ପ୍ରବାଦ ବିପ୍ରଲିପ୍ସା କରଣାପାଟବ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ସୀମିତ ଶକ୍ତିର ଦୈନ୍ୟ। ତେଣୁ କୌଣସି ପାଠକ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଏହି ଦୁରୂହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେ ମୋଚନ କର ବନ୍ଧନ, ସବୁ ମୋଚନ କର ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେ। ପ୍ରଭୁ ମୋଚନ କର ଭୟ, ପ୍ରଭୁ ମୋଚନ କର ଭୟ, ସବୁ ଦନ୍ୟ କର ହେ ଲୟ, ସବୁ ଦନ୍ୟ କର ହେ ଲୟ। ନିତ୍ୟ ଚକିତ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ କର ନିସଂଶୟ, ନିତ୍ୟ ଚକିତ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ କର ନିସଂଶୟ। ତିମିର ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ, ତିମିର ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ, ସମ୍ମୁଖେ ତବ ଦୀପ୍ତ ଦୀପ ଦୋଳି ଧର ହେ, ସମ୍ମୁଖେ ତବ ଦୀପ୍ତ ଦୀପ ତୋଳି ଧର ହେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେ, ମୋଚନ କର ବନ୍ଧନ, ସବୁ ମୋଚନ କର ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେ। ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଲିଖିତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସନ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର 2, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣାଶ୍ରିତା ଦିନାତିଦିନ ଲୀଳା। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ଶିବକଳ୍ପ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ପ୍ରଭୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ସରୋଜରେ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ। ସତ୍ୟନିତ ପୁତାତ୍ମାର ଓଙ୍କାର ଝଙ୍କାର ସାର, ଶ୍ରୁତି କଲା ମୂର୍ଚ୍ଛନାର ସୁରତାନ ଲୟେ, ବିକଶିଛି ଈଶ୍ୱରିତାଦି ତାର ଅଦ୍ଭୁଦୟେ, ବିକଶିଛି ଈଶ୍ୱରିତାଦି କାର ଅଦ୍ଭୁଦୟେ। ଅଦୟେ ଦ୍ୱୟର ଖେଲା, ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ରସ ମେଲା, ଅଦୟେ ଦ୍ୱୟର ଖେଲା, ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ରସ ମେଲା। ପୁରୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେରି ପ୍ରକୃତି ଅନୟେ, କେ ତୁମି ହେ ସତ୍ୱ ସିଦ୍ଧ ମୋହ ମାୟା ଜୟେ। ଅତିକ୍ରମୀ ଭାଲ ମନ୍ଦେ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଗୁଣାଗୁଣ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, କେଲେ କି ନିଗମାନନ୍ଦ ବାସନାର କ୍ଷୟେ। ନମି ପଦେ নত ଶିରେ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେ, ନମି ପଦେ নত ଶିରେ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେ। ପଦାନତ ସେବକ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ରାୟ। 1329 ସାଲ ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ
ଭାୱଲ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପଲକ୍ଷେ କେଶରିତ ନିବାସୀ ଜୈନିକ ଭକ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଘ୍ୟ। ସୂଚନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବହୁଳ ପ୍ରଚଳିତ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର, ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ତାହାର ସ୍ଥାୟୀ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଭ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡିକର ଉଲ୍ଲେଖ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମୀମାଂସା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଗଲା। 1. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ବଙ୍ଗଳା 1287 ସାଲ ଭାଦ୍ରବ 4 ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁବାର। ସମର୍ଥକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ, ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ନନ୍ଦୀ। ସମ୍ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ କପି ମିଳିଛି। ସେଥିରୁ ନିଃସଂଶୟରେ ଜଣାଗଲା 1305 ସାଲରେ ଅଶ୍ୱିନ 12 ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଥିଲା 19 ବର୍ଷ। 1305 ସାଲ ଇଂରାଜୀ 1898 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସାଲ ଜନ୍ମ ସାଲ 1287 ହେଲେ ହେଁ 1305 ସାଲ ଆଶ୍ୱିନ ମାସକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବୟସ 19 ବର୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସୁ ପାଠକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଲିଖିତ ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ କଥା ଏବଂ ବାଂଲାର ସାଧନାଏ ନିଗମାନନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ଭାଗରେ ଋଣ ସ୍ୱୀକାର ଅଧ୍ୟାୟଟି ପାଠ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି ପାବନା ଜିଲ୍ଲାର ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ରାୟ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଦାସଙ୍କ ଘରେ, ମେଦିନୀପୁରର ହରିପୁରରେ ନୁହେଁ। ଯୋଗୀଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭୂମିକାରେ ଉକ୍ତ ଭଦ୍ରଲୋକ ଓ ହରିପୁରର ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ମେଦିନୀପୁରର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିପୁର ଗ୍ରାମ ଅଛି ବୋଲି ଜୀବନୀ ଓ ବାଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଏହି ନାମର କୌଣସି ଗ୍ରାମ ବା ସିଂହ ପଦବୀଧାରୀ କୌଣସି ଜମିଦାର ବଂଶ କେବେ ନଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳା ସାରସ୍ୱତ ଆଶ୍ରମର ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମତ୍ ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଚିଠିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପାଇଥିଲି। ବାଂଲାର ସାଧନାଏ ନିଗମାନନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ପାବନା ଜିଲ୍ଲାର ହରିପୁର ବୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଗୌହାଟୀରେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଗୃହରେ ଯୋଗ ସାଧନା ପରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ବିଥୂତ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ ସାଧନାର ଫଳ ମୋତେ ଦେବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଚେଲାକୁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଥିଲେ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦିନଲିପିରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପୁଷ୍କର ଯାଉଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ କାଶୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଜାଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦେଶ ସ୍ମରଣ ହେଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଲାଭ ପରେ ଗୌରୀମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସୁତରାଂ କାଶୀରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବଦରିକାଶ୍ରମ ପଥ ଦେଇ ଗୌରୀମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାବ ସାଧନା ପରେ ଗୌହାଟୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ମହାଶୟଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ମାସ ପ୍ରେମୋନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ପରେ
ଭାରସାମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ପୁଷ୍କର ଯିବାକୁ ଠିକ କରି ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ କାଳିଘାଟରେ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ସୁମେରୁ ଦାସଜୀଙ୍କ ସହିତ ଅକସ୍ମାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସୁମେରୁ ଦାସଜୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଗାରୋହିଲ ନେଇ ଆସିଲେ। ଗାରୋହିଲ ପର୍ବ ସହିତ ଶ୍ରୀମତ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋଗ ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ଅନୁମତି ଦେଇ ଆସାମ ମଠରୁ ସିଦ୍ଧପୀଠ ଗାରୋହିଲ ଯୋଗାଶ୍ରମକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ବିବୃତିକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରେ। ସେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରି ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାରୋହିଲର ତୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁମେରୁ ଦାସଜୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ରୂପେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗାରୋ ଏବଂ ହାଜଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସୁମେରୁ ଦାସଜୀ ହିଁ ଯେ ଗାରୋହିଲ ଯୋଗାଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୂତ୍ର ଅଛି। ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ମଠ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ। ଗୃହୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗାଙ୍ଗୁଲି ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। 4. କାମାକ୍ଷା ପାହାଡ଼ରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଲାଭ କରି ଶଙ୍କରପନ୍ଥୀଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମହଂସତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସାଧନାରେ ଗାରୋହିଲ ଯୋଗାଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ପଦବୀ ଲାଭ ହୁଏ। ମହାଶକ୍ତି ସଗୁଣରେ ସାକାରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟା ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେବା ବିଧାନ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପରମହଂସ ସହିତ ଭାଗବତରେ ପରମହଂସର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ତଦନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପନ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଥାରେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନର ଅଧିକାର ଲାଭ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ବା ପରାବର ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ ପରମହଂସ ବା ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକଟ ବିଗ୍ରହ ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ। ସୁତରାଂ ଏଲାହାବାଦ କୁମ୍ଭରେ ଦଣ୍ଡ ବିସର୍ଜନ ଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାବ ସାଧନା, ଏ ତଥ୍ୟ କେବଳ ଭ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କର ପରମହଂସ ପଦବୀର ଅନନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ପରମହଂସ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ମୁଖରେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଚେଲା ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ହିଁ ସେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ଗାରୋହିଲରେ ଭାବ ସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଗଦ୍ଧିତକର କର୍ମର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ହିସାବରେ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରି 1312 ସାଲରେ ଗାରୋ ପାହାଡ଼ରୁ ଲୋକାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳ ଯାଏ ସେ ଦଣ୍ଡୀ। ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ପୁସ୍ତକର ଭୂମିକାରେ ଅଛି ଏଲାହାବାଦ କୁମ୍ଭରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି। 1312 ସାଲର ପୌଷ ମାସ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ ଜୀବନର ଧାରାବାହିକ ଇତିହାସ ମିଳେ। ଅତଏବ କୁମ୍ଭ ଯୋଗ ପରେ ଭାବ ସାଧନାର ଆଉ ଅବସର କାହିଁ? ଏହି ବିଷୟରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମୋତେ ନିଃସଂଶୟ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ ପୂର୍ବରୁ ଗାରୋହିଲରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚତୁର୍ବିଧ ସାଧନାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଯୋଗୀ ଗୁରୁର ଭୂମିକାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ପୂର୍ବାଶ୍ରମର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହି ପ୍ରେସରେ ଦେଇ ଏଲାହାବାଦ କୁମ୍ଭକୁ ଗଲେ। ଏଲାହାବାଦ କୁମ୍ଭରେ ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଯଥାଶାସ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ ତ୍ୟାଗ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ପରମହଂସ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କୁମ୍ଭ ମେଳାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୌହାଟୀ ଗଲେ ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ୱୟଂ ଦୀକ୍ଷାଦାତା ଗୁରୁ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଜୟ ଗୁରୁ।
ରଖିବା ଏଇଠି ମା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ସ୍ୱାମୀ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୌହାଟୀରୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଲିକତା ଆସି ପ୍ରେସରେ ନିଜ ନାମ ପରେ ଉପନାମ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ପରିବ୍ରାଜକ ଏହି ଅଂଶଟି ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ। জয় গুরু। মাগো নাহি ধন জন মাগো ছিম শরণ মাগো নাহি ধন জন মাগো ছিম শরণ জানি মোহি জানো নাহি জানি মোহি জানো নাহি তুমি জীব কারণ মাগো নাহি ধন জন মাগো ছিম শরণ নাহি নাহি কেহি মোর এ সংসার মায়া ঘোর নাহি নাহি কেহি মোর এ সংসার মায়া ঘোর হর বর করুଛନ୍ତି হর বর କରୁଛନ୍ତି ଭଗରେ ଛଜଣ ମାଗୋ ନାହିଁ ଧନ ଜନ ମାଗୋ ଛେମୁ ଶରଣ ଚିତରେ ଚିନ୍ତିବେ ବୋଲି ଦଣ୍ଡେ ଯିବେ ବିଚାରିଲେ চিতরে চিন্তিবে বলি দণ্ডে যেবে বিচারিলে চঞ্চলাই চিত্ত থাই চঞ্চলাই চিত্ত থাই করে সদা বারণ মাগো নাহি ধন জন মাগো ছিমু শরণ এতিকি করুণা কর কণ্ঠে মোর সুর ভর এতিকি করুণা কর কণ্ঠে মোর সুর ভর সবু ভুলে তুম নাম সবু ভুলে তুম নাম করথিবি গায়ন আগো নাহি ধন জন মাগো ছিমু শরণ অধম জনর সাহা তুমি চৌবাহা অধম জনর সাহা তুমি চৌবাহা নিজে কর আতি আছে নিজে কর আতি আছে তুম লাগে আসন মাগো নাহি ধন জন মাগো ছিমু শরণ
घर करी जगतरे थिबी तुमरी दुआरे घर करी जगतरे थिबी तुमरी दुआरे गुरुदास पणे सेबो गुरुदास पणे सेबो थिबे तुम चरण मागो नाही धन जन मागोछि मो शरण जानी मोहि जाणु नाही जानी मोहि जाणु नाही तुमे जीव कारण मागो नाही धन जन मागोछि मो शरण मागो नाही धन जन मागोछि मो शरण। जय गुरु। जय गुरु। शास्त्र पाठ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର 8 ତାରିଖ ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ମାନନୀୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ତଥା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। 7:45 ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ହେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠଚକ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଶନିବାର ଏବଂ 13 ତାରିଖ ରବିବାର ଆମର ଶାରଦୀୟ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା 2 ଦିନ ଧରି ଆମର ପାଳନ କରାଯିବାର ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅଧିବେଶନକୁ ପରମାରାଧ୍ୟ ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ଆମର ସମୟ ହେଉଛି 6:45 ରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଯଥା ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଆମ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଘଟିଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମାରାଧ୍ୟ ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ମାନନୀୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଏହି ନିବେଦନ ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଏହି ନିବେଦନ ନିରନ୍ତର ତବ ନାମ କରିବି ସ୍ମରଣ ନିରନ୍ତର ତବ ନାମ କରିବି ସ୍ମରଣ ଏହା ଛଡ଼ା ନ ରହିବ ଇତର କାମନା ଏହି ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋରି ଦାସ ଏହି ଅହଙ୍କାର एकमात्र जीव प्रबल संस्कार एथिलागि जेबे काले न मिले मुक्ति तथापि रखिबि मने अनंत तृपति तुमरी दृष्टि भीतरे तुमरी जगते पड़ी थी जही तही तुमरी इंगिते
ধ্বংস পরে রচনার অভিনব রূপ দেখি দেখি আসি জীব অসল স্বরূপ মিলাই ন পারে যেবে তব যন্ত্রেশ্বর তব নামে বাই জীবি ভঙ্গা বিড়া মোর শুণু বা ନ শুণু কেহি থিব অহংକାର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋହି ଦାସ ଏତିକି ସଂସ୍କାର ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀଚରଣୀ କରେ ନିବେଦନ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀଚରଣୀ କରି ନିବେଦନ ତୁମ ଜୟ ଗାଉଥିବି ଏ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ଜୟ ଗାଉଥିବି ଏ ସାରା ଜୀବନ জয় গুরু 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 ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ହଉ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।